वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम् उमामहेश्वराभ्याम् देवताभ्यो एतत् कर्म प्रधान देवी देवताय नमो गजकर्णकलंबोदर विष्णवे नमो नमः तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञे वर्तमानस्य ब्रह्मणो दिव्ये मध्येन हातममे यजमानस्य गृहे श्रीमद्भागवतसरिता पूर्वस्वः मधुच सर्गरान्वितं ब्रह्मजा सुधोरियं गन्धस्नानं सुगन्धिस्नानं तीर्थोदक्षरुद्रान्होरुपः पार्जन्या सुधोदकस्नानं समर्पयामि गंगे स्टेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् शादिके सौम्य लोकलज्जा निवारणे मयोपवादि देदुमोरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनाय लेल्यो निवेदित्या भक्त्या गुहाणं परमेश्वरः अक्षतानं समर्पयामि शादिनिवे प्रभोदयानि दानि पुष्पाणि सौभाग्य परिमद्रव्यं पुष्पं समर्पयामि विरह भोगे प्रजयते वर्तमान कुमाकुशं परिपातो विश्वदा सौभाग्य परिमद्रव्यं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणां ओम समानाय स्वाहा एक चलनी चमची खाली प्रभु તમે અમારા ઘરે પધાર્યા છો ફરીથી આગ્રહપૂર્વક જમાડીએ છીએ પ્રભુ તમે ભોજન આરોગો ઓમાનાય સ્વાહા જ્ઞાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા સમર્પયામિ જાચમની જલ સમર્પયામિ નાર્થી ગંધમ એ પંચક્ષણમાં જ છે તો કઈ કરીએ પહેલે દિવસે આપણે બધાનો આપણે સ્મરણ પૂજન કર્યું હતું પહેલે દિવસે આપણે બધાની સોસોપચાર એ નિશ્ચિત કરી દે આપણે ધ્યાન સ્મરણ કરીને તે પછી પુષ્પો સીધાઈ આપણે આ જો ચાંદલા વાળો બધા લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે ભાંડવો નાખીએ પછી ગણપતિ સ્થાપના કરીને ઉગા પંથ હોય સત કેવલ હોય કોઈ પણ હોય એ સંપ્રદાય છે પણ હકીકત એવું હોતું નથી પેલા પરમ પાર દરિયા દિલની માડે તારો મહિમા અપરમ પાર હે તારો બેડો પાર માડે તારો પાર હે માડી સવના મનડાની પુરવાસ મોરી માડી સવના મોરી માતરે પ્રેમે તના તુ દેતી દે રમણે નિર્ધન ને માદન તોરે વંશ કેરી માડી તારા ચરણ પ્રેમે ધરુ તમારું ધ્યાન જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ 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 બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ समर्पयामि अतुलित बालधाम हेम शैलावदेव में हनुमान जी महाराज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक हनुमान समरो बजरंगी अंजनी ना जाया हनुमान समरो
જલમ ભ્રામયિત્વા તેન પશ્ચાત લઈએ ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓને આરતી લીધા પછી બે હાથે આપણે આરતી લેવાની, એક હાથે દેવાની હોય અને હર હંમેશા માટે બે હાથે આરતી લેવાની હોય. આપણે આમ કરીને આરતી લઈ લઈએ એમ ન ચાલે, બે હાથે જ આરતી લેવાની. હરિ ઓમ દેવતા દેવવંદન સ્વાત્મા રક્ષણાત્મા કલ્યાણાર્થે આત્મા વિચક્ષ સર્વવંદનમ સમાનાર્ચન કર્યું છે. કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલચૂક થતી રહી જતી હોય તો તમારા બાળક જાણી અમને ક્ષમા કરવા વાળા બનજો. હરિ ઓમ जवाब देने हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हो द्वारिका न देवुडे जैने तू बेटो, द्वारिका न देवुडे जैने तू बेठो, हाल यूतर गड़ीक है ठोकाना. जवाब देने हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे काना. हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हो राधाना प्रेमनो दलમાં તારે દરિયો, રાધાના પ્રેમનો દલમાં તારે દરિયો. हो राधाना प्रेमनो दलમાં તારે દરિયો, રાધાના પ્રેમનો દલમાં તારે દરિયો. હે તોય ખૂબ જાને કેમ વરિયો કાના, તોય ખૂબ જાને કેમ વરિયો કાના. જવાબ દેને हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हो जवाब देने मुरलीधर मारा रे माधा. हे द्वारिका न देवुडे जैने तू बैठो, हित मन प्रीत मा होय नहीं वादा, हित मन प्रीत मा होय नहीं वादा.
હે તો મને પ્રીતમાં હોય નહીં વાંધા, હે તો મને પ્રીતમાં હોય નહીં વાંધા. હે તોય હગપણમાં કેમ હાદા કાના, તોય હગપણમાં કેમ હાદા કાના. જવાબ દેને, જવાબ દેને, હો જવાબ દેને મુરલીધર મારા રે કાના. જવાબ દેને મુરલીધર મારા રે માધા. केसरतिलकं कृष्णवर्णं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे केसरतिलकं कृष्णवर्णं केसरतिलकं कृष्णवर्णं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे रजतवनमालं रूपरसालं राधारमणं हरे हरे.
प्राप्तानि देवाभाग्य जन्मसुतानि च तानि सर्वाणि यस्यन्नो वरदक्षिणां पदे पदे देववन्दनं समर्पयामि स्वात्माकल्याणं चक्षुरोदनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगनेन जगन्मयजन्मदेवास्तां धर्माणि प्रथमन्या सन्नाथे अनाकं महिमाना सतं देवपुरुषे साध्याः सन्ति देवाः अथ प्रदक्षिणां मह भगवते
वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः श्री द्वारकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने मनोजवं वा ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहता तरहा जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिकाधीश की पितृनारायण देव
हवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति सर्वे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामान्विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या स्थितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामाभूषणाय मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्णराधा हर गोकुलेश गोपालगोवर्धननाथ विष्णु पिबस्वा घृतमेन देवं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसजने मधुरा प्रियात्मं सत्यं हितं मां परमं वदामि अवर्णयेया मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति देवयाचे मम देहि जिह्वे स्वमागते दण्डधरकृतान्ते भक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वरमीश्वमूर्तये श्रीदेवकीनन्दनदेव्यशतरो पिबस्वा घृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति यते सरिभो मुकुन्दा लक्ष्मीपते केशववासुदेव जिह्वे पिबस्वा घृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति प्रेमથી પાઠ જે કરે દામોદર દયારાને સેજે ગોલોક
દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક શ્રી નંદ નંદ યદુનંદન આનંદ કંદ મુકુંદ પરમાત્મા શ્રી વાંગ્મય સ્વરૂપ ભાગવતજીના ચરણોમાં વંદન, વિપ્ર બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં વંદન, સંગીત ઉપાસકોને પ્રણામ, તેમજ પરીક્ષિત સ્વરૂપે બિરાજી સૌ શ્રોતાજનો, વાલા વૈષ્ણવો, હરિભક્તો, માતાઓ, વડીલો, બહેનો, સૌના હૃદય કમલની અંદર પરમ તત્વ પરમ ચેતનાને મારા વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રણામ. સૌને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો ભગવાનના હૃદય સુધી પહોંચ્યા છીએ ત્યારે દશમ સ્કંદ પરમાત્માનું હૃદય છે. એક એક ચરણ અંગની સેવા કરી અને આપણે સૌ દશમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ એ પહેલા આવો શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પંચમ દિવસીય પ્રથમ સત્રના મંગલ પ્રારંભે 2 મિનિટ માટે હરિનામાશ્રય. શ્રી દ્વારિકાધીશકી કાલિયા હો કાલિયા ગાયો ના ગોવાલિયા કાલિયા કાલિયા ગાયો ના ગોવાલિયા
સ્મરણ કરું આજ કાળિયા હવે સ્મરણ કરું આજ કાળિયા કાળિયા હો કાળિયા ગાયો ના ગવાળિયા એ કાળિયા હો કાળિયા ગાયો ના ગવાળિયા શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે તાલી હરીને વાલી શરમણિયો સાતરે દિવસનો શરમણિયો સાતરે દિવસનો ઓરડી ગુણલા ગાય કાળિયા ઓરડી ગુણલા ગાય કાળિયા કાળિયા ગાયો ના કાળિયા કાળિયા હો કાળિયા ગાયો ના ગવાળિયા ભાગવત તમારી સાંભળવા આવ્યા ભાગવત તમારી સાંભળવા આવ્યા પ્રેમે શ્રવણ કરું આજ કાળિયા આવે સ્મરણ કરું આજ કાળિયા
ગાયોના ગોવાળિયા. કાળિયા હો કાળિયા, ગાયોના ગોવાળિયા. જોજે ન જાય મારી લાજ કાળિયા. જોજે ન જાય મારી લાજ કાળિયા. કાળિયા હો કાળિયા, ભાઈઓના ગોવાળિયા. કાળિયા હો કાળિયા, ગાયોના ગોવાળિયા. આવો શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ. મનોરથી યજમાન શ્રી ધીરુભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, વિઠ્ઠલભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, અરવિંદભાઈ કેશવભાઈ, અતુલભાઈ કેશવભાઈ, એમના જ પુત્ર આ મનોરથી યજમાન આપ સૌ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે. આવો ભગવાનની માધુર્ય લીલાનું વર્ણન આપણે શ્રવણ કરીએ. ગઈકાલે આપણી આ કથામાં કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું. કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો, એ જન્મનો આનંદ આપણે બધાએ લીધો અને ખૂબ આનંદ કર્યો. હંમેશને માટે યાદ રહી જાય ને એવો આનંદ આપણે કર્યો. એ આનંદ ત્યારે મળે જ્યારે પ્રભુની કૃપા આપણા ઉપર હોય, પિતૃની કૃપા આપણા ઉપર હોય ત્યારે. ગઈકાલે નંદ મહોત્સવની અંદર આપણે તરબોળ બન્યા, એક ભક્તિમાં ઈશ્વર પરમાત્મા સાથે એકાકાર કર્યો. આપણા દીકરાના લગ્ન હોય અને વરઘોડો નીકળે ત્યારે આપણે નાચીએ, એ તો સ્વાભાવિક છે. પણ જ્યારે ઈશ્વરની કથામાં જ્યારે આપણે નાચીએ, તાલી પાડીએ, પરમાત્માનું સ્મરણ કરીએ, એ આપણા માટે ઈશ્વરની કૃપા છે. તો ગઈકાલે આપણે ખૂબ આનંદ લીધો. કૃષ્ણ પરમાત્મા નું પ્રાગટ્ય થયું છે. મથુરાની અંદર જ્યારે વસુદેવ ટોપલામાં વસ્ત્ર બિછાવી અને બાલકૃષ્ણને લઈ અને ગોકુળમાં જાય છે. રાત્રિનો સમય છે. ત્યાં જે દીકરીનો જન્મ થયો છે એને લઈ અને વસુદેવ પાછા મથુરામાં પધારે છે. આ બાજુ સવારે મથુરામાં કંસને સમાચાર મળે છે કે દેવકીને 8મું સંતાન થયું છે અને એ દીકરી છે. અને ત્યારે કંસ હાથમાં ખડગ લઈ અને કારાગૃહ તરફ પ્રયાણ કરે છે. આ બાજુ દેવકીના હાથમાં દીકરી છે. દેવકી વારંવાર ભાઈને વિનંતી કરે છે કે ભાઈ, આ તો દીકરી છે, આને ન માર. એક એક પુત્રની હત્યા એ કંસે કરી છે. 7મા દેવકીના ઉદરની અંદર બલભદ્રજી પધાર્યા. માયાદેવી એનું સંકર્ષણ કરી ગોકુળમાં જે વસુદેવના દ્વિતીય પત્ની રોહિણી છે એના ઉદરમાં પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. બલભદ્રજીનો પણ જન્મ થયો છે.
ભાગવતમાં લખ્યું છે, ભાદરવા સુદ છઠના દિવસે રોહિણી દ્વારા બલભદ્રનો જન્મ થયો છે. આ બાજુ કંસ એને સમાચાર મળે, દેવકી પાસે આવી અને જે દીકરી હોય ને એને લઈ લે છે. દેવકી વારંવાર કહે છે કે ભાઈ આ તો દીકરી છે, આને ન માર. કંસ કહે છે આ મારો કાળ છે. આકાશવાણીએ કહ્યું તું અસ્યાત્વામ અષ્ટમો ગર્ભો હંતાયામ વસે બુધ. દેવકીનું 8મું સંતાન તારો કાળ છે. કંસ એ દીકરીને લઈ અને આમ ગોળ ગોળ ફેરવી અને પથ્થરની શિલામાં પછાડવા જઈને ત્યાં તો અષ્ટભુજા સ્વરૂપ માં પ્રગટ થયા છે. અને કંસને કહે છે કે હે કંસ, તું મને શું મારવાનો? તને મારવા વાળો જન્મી ચૂક્યો છે અને સહી સલામત સ્થળે પહોંચી પણ ગયો છે. આ શબ્દને સાંભળી કંસ એકદમ ચિંતામાં છે. પણ એ ગોકુલની અંદર વહેલી સવાર થઈ છે અને એ વહેલી સવારમાં જ્યારે નંદ બાબાના બેન સુનંદા યશોદાજીના કક્ષની અંદર જાય છે અને જુએ છે તો પુત્રનો જન્મ છે. અને એ સુનંદાએ પોતાના ભાઈ નંદ બાબાને સમાચાર આપ્યા છે કે ભાઈ, ઠાકોરજીએ કૃપા કરી, આજ તમારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે. અને વાલા ભક્તજનો, પ્રભુ પધારે ને ત્યાં નિત્ય નિરંતર આનંદ જ હોય, એમાં શંકા નથી. ગોકુળની અંદર ખૂબ ધામધૂમ પૂર્વક નંદ મહોત્સવ ઉજવાયો છે. ભાગવતજીની અંદર લખ્યું છે કે નંદ બાબા મોટા મનવાળા થયા છે. પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજી મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો કે હે પ્રભુ, મને ભગવાનની કથા વિસ્તારથી સંભળાવો. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે 10મ સ્કંદમાં પરીક્ષિત રાજાને વિસ્તારથી ભગવાનની કથા સંભળાવે છે અને કહે છે, હે પરીક્ષિત, સાંભળ, ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું અને એ ભગવાનનો જન્મ ઉત્સવ ઉજવાયો છે ગોકુળમાં અને નંદ બાબા મોટા મનવાળા થયા છે. બ્રાહ્મણોને બોલાવી સ્વસ્તિ પુનિયા વાચન કર્યું છે, જાત કર્મ સંસ્કાર કર્યા છે, પિતૃદેવોની પૂજા કરી છે, ગાયોની પૂજા કરી છે, અનેક પ્રકારના દાન આપ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરતા કહે છે, નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતલાદો મહામનાઃ આહુય વિપ્રાન વેદજ્ઞાન સ્નાત શુચિયલં કૃત નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતલાદો जातकर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं ददा
પ્રજનનમ જાત કર્મા જસ્ય વે. નંદ બાબા સ્વસ્તિ પુણ્યવાચન કર્મ કર્યું છે. સુત માંગદ બંધીજનોએ આવી અને ગાન કર્યું છે. અનેક પ્રકારની ગાયોનું દાન કર્યું છે. નંદ બાબાએ વર્ણન કરતા કહે છે 7 મોટા તલના પર્વત બનાવ્યા, રેશમી વસ્ત્રથી વીટી અને દાન કર્મ કર્યું છે. વેદજ્ઞ અને દેવજ્ઞ બ્રાહ્મણોએ વેદઘોષ કર્યો છે. ખૂબ મોટા મનવાળા થયા છે. પરમાત્મા પધારે ને ત્યાં વાલા ભક્તજનો નિત્ય નિરંતર આનંદ જ હોય. વિપ્રદેનો સુર સંત લીન મનુ જય અવતાર નિજ ઈચ્છા નિમિત્ત તનો માયા ગુણ ગોપાલ. વિપ્ર ધેનુ સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર. ગાય માટે, બ્રાહ્મણ માટે, સાધુ સંત માટે, પૃથ્વીનો પાપનો ભાર હળવો કરવા માટે યુગે યુગે પરમાત્મા અવતાર લે છે. નિજ ઈચ્છાથી, પ્રભુ પોતાની ઈચ્છાથી અવતાર લે છે. નિજ ઈચ્છા નિમિત્ત તનુ માયા ગુણ ગોપાલ. પ્રભુ પોતાની ઈચ્છાથી પ્રગટ થાય છે. વાલા ભક્તજનો, નંદ બાબા જે પોતે આનંદમાં રહે અને બીજાને આનંદમાં રાખે એ નંદ. માં યશોદા યશાંસી દદાતી ઇતિ યશોદા, જે પોતે યશ ન લઈ બીજાને યશ આપે એ યશોદા. રોહિણી દ્વારા બલભદ્રનો જન્મ થયો, એમનો પણ ઉત્સવ ઉજવો છે. અનેક પ્રકારના દાન કર્મ કર્યા છે. વાલા ભક્તજનો, ભાગવતમાં વર્ણન કરતા કહે છે કે એકબીજા ઉપર માખણ મિશ્રી ઉડાડવા લાગ્યા છે. અને ત્યાર પછી ગોપીઓએ, ગોવાળિયાઓએ વસ્ત્ર અલંકાર પહેર્યા છે અને નંદ અને યશોદાને બધાઈ આપવા માટે આવે છે. આજ સૌ ગોકુલવાસીઓ નંદ અને યશોદાના આંગણે પધારે છે.